शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महिला राखवेंकरण दा बिल इस तरीके दा है जिसका सीधा मतलब यह होएगा कि महिलावां दी नुमाइंदगी सदन दे अंदर, लोक सभा दे अंदर, महिलाओं की नुमाइंदगी विधान सभा दे अंदर जबरदस्त तरीके नाल वधी हुई नजर आएगी, जो मौजूदा समय घट है। पंजाब दे विचों इको एमपी ने जिहड़े इस समय लोक सभा दे विच हैगे ने। पॉइंट यह है कि वाकई ही जो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कह रहे हैं एज इट इज ही इस बिल दे पास होने तो बाद इंप्लीमेंट होएगा या फिर इस दे विच कोई होर पेच बाकी है। जेकर महिलावां दे राखवेकरण नूं लैके गल है तो फिर दूजे पासे सवाल डीलिमिटेशन नूं लैके भी है। खैर शुक्रवार के उत्ते नजर ने बिल नूं लैके हुंदा की है, 2/3 बहुमत चाहिए है इस नूं पास करवाउण दे लई। लोक सभा के अंदर भी जे बिल पास करवाया जाता है तो फिर अगे बढ़ेगा लोक सभा तो राज्य सभा ते बाकी जो इंप्लीमेंटेशन होने वाले पासे बढ़ेगा। देखना होगा शुक्रवार हुंदा की है। प्राइम टाइम चर्च के लिए नहीं। धन्यवाद। अमृतपाल जुड़ी हुई दस कि अमृतपाल ते एनएसए लग्या हुआ है और एनएसए मामले दे विच हाई कोर्ट पहुंची है पंजाब सरकार। और अमृतपाल दस दिए कि लगातार डिब्रूगढ़ जेल दे विच ही बंद है, असम दे विच ही बंद है। लगातार एनएसए दे विच वाधा हुंदा है, उसको एक्सटेंड किया जाता है। हालांकि उन्होंने वकील लगातार इसको चुनौती देंगे ने, पर हुण तक जिन्नी बार भी उन्होंने चुनौती दी है उसको कोर्ट ने खारिज कर दिता है। क्योंकि जिस तरीके दे नाल अमृतपाल दी उस समय के दौरान जो ये अजनाला सारा कांड होया, जो मामला होया उस दे विच जो एक्टिविटी रही, जिस तरीके दे नाल फरार होने की कोशिश की गई और जो सब कुछ सबूत सी पुलिस दे कोल वो सारे पेश किए गए। उस नाल जिहड़ा एक केस है उसको मजबूत दसिया गया। तो जिस तो बाद हुण तक जेकर गल की जाए असम की डिब्रूगढ़ जेल दे विच अमृतपाल बंद है। पर हुण इस फिलहाल की बड़ी खबर है कि पंजाब सरकार दे वल्लों हाई कोर्ट दे विच पटीशन दाखिल की गई है और पटीशन च एक क्या है गया कि डिब्रूगढ़ जेल दे विच ही रखा जाए, यानी कि उत्थे ही लगातार अमृतपाल जेल दे विच बंद है। एनएसए वधाया जा रहा है, उससे दे चलते तो हुण एनएसए जिहड़ा है जेकर खत्म भी हो जाता है तो भी डिब्रूगढ़ जेल दे विच ही रखा जाए। तो सीधे तौर पर जेकर दलीलों की गल की जाए तो सुरक्षा के लिहाज दे नाल, माहौल ठीक रखने के लिहाज दे नाल हमेशा पंजाब सरकार ने अपना पक्ष रखा है। तो उमेश ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। उमेश की कुछ जानकारी है, पंजाब सरकार कह रही है कि जे एनएसए खत्म भी हो जाता है अमृतपाल ते तावी असम दी ही जेल दे विच रहन। अमृतपाल देखो पिछले कुछ दिनों तो यही चर्चा सीगी कि अमृतपाल सिंह नूं आसाम दी डिब्रूगढ़ जेल विच ही रखा जाए, भावें एनएसए चौथा जिहड़ा हैगा एक्सटेंड ना किया जाए। और क्योंकि तीजा जिहड़ा एनएसए है वो 22 अप्रैल नूं खत्म हो रहा है, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, अमृतपाल सिंह के जिन्ने भी मामले एनएसए भावें पहला दूजा तीजा जो भी पटीशन पाई है, सरकार ने अपने जवाब विच हमेशा एक गल बड़ी क्लीयर और बड़ी जोर शोर नाल कही है कि अमृतपाल सिंह नूं जेल तो बाहर लेना पंजाब की अमन शांति लई खतरा है। ये गल बड़ी जोर दे के कोर्ट विच कही गई है कि और इत्थे तक वर्ड यूज किए गए कि पंज आब यानी कि 5 नदियां जिहड़ी हैगियां वो उत्थे तूफान आ सकता है, अग लग सकती है पंजाब की अमन शांति नूं। तो हुण बड़ी क्लीयर हो गया कि आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा। और अज पंजाब सरकार ने मैंशनिंग की है कि पटीशन पाण लगी और पटीशन में अज ही सुनवाई की जाए कि आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा। तो अज दोपहर तक बाद तक इस सुनवाई होनी है पंजाब हाईकोर्ट में। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक CGC University Mohali, your first Gen Z university with 100% placement with highest package of 1 crore rupees. प्रायोजक CGC University Mohali, your first Gen Z university with 100% placement with highest package of 1 crore rupees. अमृतपाल जुड़ी हुई दस कि अमृतपाल ते एनएसए लग्या हुआ है और एनएसए मामले दे विच हाई कोर्ट पहुंची है पंजाब सरकार। और अमृतपाल दस दिए कि लगातार डिब्रूगढ़ जेल दे विच ही बंद है, असम दे विच ही बंद है। लगातार एनएसए दे विच वाधा हुंदा है, उसको एक्सटेंड किया जाता है। हालांकि उन्होंने वकील लगातार इसको चुनौती देंगे ने, पर हुण तक जिन्नी बार भी उन्होंने चुनौती दी है उसको कोर्ट ने खारिज कर दिता है। क्योंकि जिस तरीके दे नाल अमृतपाल दी उस समय के दौरान जो ये
ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਸਬੂਤ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। NSA ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ NSA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਉਮੇਸ਼ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ NSA ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮ ਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ NSA ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ NSA ਹੈ ਉਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ VC ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ VC ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ NSA ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜ ਆਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇहद ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ NSA ਖਤਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ, ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤਾਂ NSA 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ NSA ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਲੀਗਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਆਖਿਰ MP ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰੋਂ इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਬੋਲੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭੇਦਭਾਵ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਬੋਲੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, 850 ਸੀਟਾਂ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਪਰ 816 ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ, ਕਿਹਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੋਕ, ਬੋਲੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਬੋਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੰਗ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਲ। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਧੜਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਿਹਾਂ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਹੰਗਾਮਾ। ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਵਾਲ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ, ਵੱਧਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਔਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੱਠੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। ਪੀਐਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1/3 ਯਾਨੀ ਕਿ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਗੂੰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਨੁਪਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 129 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 195 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 39 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 59 होंगी। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 33% ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेते हैं।
सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਨਾਮ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਰਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੀ VOTING ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਪਾ ਸਾਂਸਦ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਧਰਮੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ PM ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है। ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਣਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। हंस रहे गृह मंत्री जी, हंस रहे। पूरी योजना बना रखी है, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता में। ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 16 ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 15 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਹਾਸੇ ਠਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਦਬੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰ, 3 ਵਾਰ, 4 ਵਾਰ ਜਾਂ 5 ਵਾਰ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਟਾਂ 800 850 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 2 4 5 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। देख करके निश्चित पास करते हैं, क्योंकि बिल पेश करने के पहले एक बार वो हमसे कंसेंट लेते हैं, तो मोटे मोटे रूप में तो हम उनको देखते हैं, लेकिन जब हाउस पास कर देता है उसके बाद जब आता है तब हम उसको दोबारा देखते हैं। अगर हमें लगता है कि उसमें कोई और चेंज है तो हम उनको राय देते हैं और उसके बाद अगर हमारी बिल्कुल मंशा ही नहीं बनती कि ये कानून नहीं बनना चाहिए तो हम फिर आगे राष्ट्रपति को भेजते हैं कि भाई आप इसमें देखो। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕੀ ਵੀ ਹੈ ਕਣਕ ਔਰ ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਂਗਾਂ ਵੀ ਬੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ, ਮੱਛਰ ਵਾਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੜਦਾ ਮੱਛਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪੈਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? 10 ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੂੰ। 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਬੇਦਮੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6,53,275 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 2,47,934 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਿਰਫ 20,002 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 20,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖਰੀਦ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੱਛੂ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ NSA 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। MP ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਤਪਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ NSA ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NSA ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ NSA ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲੀ ਚੌਧਰੀ, ਸਡੌਰਾ ਤੋਂ ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ, ਰਤੀਆ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪੁਨਹਾਨਾ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ, ਹਥੀਨ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਰਾइल ਨੂੰ फौरन प्रभाव के नाल सस्पेंड कर दिया गया। हमारे प्रेसिडेंट साहब उनके आज्ञा होगा और वो आगे का नहीं कर दिया जाएगा। तो राहुल जी ने बड़े विश्वास के साथ हमारी कमेटी का गठन किया था, अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूजे पासे सस्पेंडेड विधायक मुहम्मद इजराइल ने पार्टी के फैसले का स्वागत किया ते कहा कि उन्होंने किसी गल का कोई शिकवा नहीं। वो जो फैसला करता है वो सबके हित में होता है। मेरे हित में भी यही फैसला है, मेरी जनता के लिए भी ये प्रेफरेंस है। उन्होंने जो फैसला किया अच्छा है, लेकिन मुझे पार्टी से ये गुरेज जरूर है जी। मैंने वोट डाला, खुल के डाला, मैंने क्रॉस की बजाय मैंने वोट डालने के लिए कहा। सतीश नांदल जी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थे। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੋਸ਼ੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ भी ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। आज परिवारजनों को मिले और आर्थिक रूप से मैं देख रहा हूँ परिवार बहुत गरीब है और जो उनकी बेटी की जो माँ है वो तो हार्ट की पेशेंट है, स्टंट पड़े हैं। पिताजी के बारे में तो हम उस दिन भी नेर चौक में मिले थे, तो वो ऑलरेडी वो अपने आप भी थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं, शुगर है उनको, तो सरकार की ओर से जो मदद इनकी होनी चाहिए वो मदद करनी चाहिए। उन्होंने सूबा सरकार ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫੌਰਨ ਅਤੇ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि दहशत का ये माहौल भी दूर हो सके और जो बेटी का परिवार है उनको भी लगे कि हमारी बेटी तो चले गई लेकिन दूसरे की बेटी के लिए इस प्रकार का कार्रवाई करके जो है एक उदाहरण जो है वो स्थापित कर दिया सरकार की ओर से इस कार्रवाई में, तो दूसरा आदमी इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सके। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੌਰਨ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ हैं उन्होंने सेव असेंबली पॉइंट पे इकट्ठा करके और प्रॉपर स्कूल ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 32, 41 ਅਤੇ 26 ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ दस्ते मौके पे पहुंचे तो सर्च मुहिम चलाई गई। हमें एक ईमेल रिसीव हुआ है जो कि बॉम्ब थ्रेट का ईमेल था और उसके बाद हमने एक क्विकली एक्शन लेते हुए एसएसपी सर को, डीएसपी राजपुरा हमने इन्फॉर्म किया और बहुत ही जल्दी एक जो पुलिस की टीम्स हैं हमारे स्कूल में पहुंच गई और हमने थोड़ा ही टाइम लिया, सारे स्कूल में से बच्चों को वेकेट किया, बिल्डिंग से बाहर निकाला। हालांकि जांच के दौरान कोई भी शक्की चीज नहीं मिली। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हालात पूरे कंट्रोल दे विच ने, पर पूरे मामले नूं गंभीरता दे नाल लैंदे होए हर एंगल तो जांच की जा रही है।